Hello my dear students, today's class we are going to discuss about bryophytes. In previous class we have already discussed about algae and economic importance of algae. Today's class we are going to discuss about bryophytes. Bryophytes plant body is differentiated into root, shoot and leaf. But in case of algae there is no differentiated between root, shoots and leaves. Algae nalli root ಮತ್ತೆ shoot ಆಗಿ differentiate ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. But in bryophytes thallus is differentiated into roots, shoots and leaves. And another speciality of bryophytes is bryophytes are amphibians. Amphibians ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಭಯವಾಸಿಗಳು. ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನೆಲದಲ್ಲೂ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ which lives in both water and land, that is called amphibians. Okay, so let us start about bryophytes. Bryophytes are amphibians. These are amphibians. These are amphibians and these amphibians need thin film of water surface for reproduction. Okay, these are amphibians. Amphibians are what? These are living in land and reproducing water. ಇವು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲೂ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವು ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ವಾಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ bryophytes needs thin film of water surface for reproduction. Okay, for reproduction, that too sexual reproduction. Okay, thin film of water surface. Okay, how reproduction takes place in bryophytes? ಇದೊಂದು thin film of water ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ bryophytes sexual reproduction ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, bryophytes are motile. These are having motile structure. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆನೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಲ್ಗೇಸ್. These are intermediated between aquatic algae and terrestrial pteridophyte. Okay, these are intermediated ಅಂದ್ರು ಮಧ್ಯ. Okay, these are intermediated between aquatic
aquatic algae. These are aquatic algae and terrestrial pteridophyte. Okay, terrestrial ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ these called amphibians. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ these are intermediate between aquatic algae and terrestrial pteridophyte. Okay, and then these are described as non-muscular and cryptogams. These are described as non-muscular and cryptogam. Non-muscular ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These do not containing vascular bundles like xylem and phloem. Non-muscular ಅಂದ್ರೆ these do not contain vascular bundles like xylem and phloem. And what are cryptogam? Cryptogam ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Non-flowering and bear seeds. These are non-flowering and non-seed bearing plant. Okay, bryophytes are described as non-muscular and cryptogam. Vascular non ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, vascular bundles ಇಲ್ಲ. Here vascular bundle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? xylem and phloem. bryophytes ಅಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತು phloem ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ಲವರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಲವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ peculiar characteristics are there in bryophytes, that are these are independent gametophytes. These are independent or dominant gametophyte. These are independent and dominant gametophyte. Second one is parasitic gametophyte. Parasitic gametophyte. And third one is jacket sex organs. Okay, some peculiar characteristics present in bryophytes, that are independent dominant gametophytes and parasitic gametophytes and jacket sex organs. Means these are containing outer layer of sex organs. Sex organs are the mainly helps to reproduction ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್
ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. These are producing gametes. These are producing gametes. Independent and dominant gametophytes ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, the main function of these gametes is to producing gametes. Gametes ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Here gametes are what? It helps to the reproduction. Reproduction ಗೆ help ಮಾಡುವಂತ gametes ಅನ್ನ independent and dominant gametophytes ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅನದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಔಟರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ these outer jacket sex organs are two types, that are antheridium and archegonium. Antheridium and archegonium. Antheridium is male sex organs. The male sex organs in bryophytes. Antheridium male sex organs ಆಗಿದೆ. This is male sex organs. This is male sex organs. And archegonium. Archegonium is female sex organs. Female sex organs. Female sex organs. Bryophytes ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಜಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಕೆಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಂಥೆರಿಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಮ್ಗೆ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಮ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ 3 ವಿಧವಾದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಮ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಡೆದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ peculiar characteristics of bryophytes. Now let us study about characteristic features of bryophytes. First we will study about occurrence, ವಾಸಸ್ಥಾನ. Bryophytes ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? occurrence. These are the plant growing. These are growing in moist soil, shady places, and damp location. And these are at rainy season. These are mainly growing rainy season. These are grow on walls and bulbs of trees.
ಬಲ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಆಕರೆನ್ಸ್, ವಾಸಸ್ಥಾನ. These are grow in moist places and shady places. In rainy seasons, these are grow on walls and bulbs of trees. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಗೇಸ್ ಇದ್ದು ಆಕರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಚ್ ಥರ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೇನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಳು ಬೀಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. Thallus. Plant body, thallus. Thallus is differentiated into root, shoot and leaves. And these are root-like. These are root-like, stem-like, leaves-like structure. These are leaves-like structure. In bryophytes, we find two generations. Okay. Bryophytes plant body. ಅದರದ್ದು plant body ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಲಸ್. Plant body is differentiated into thallus. Thallus structure ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, as I told before, these bryophytes plant body is differentiated into leaves, root and shoot. Okay, algae ಅಲ್ಲಿ ಏನು? These are having non-differentiated plants. Bryophytes are differentiated plants. algae ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ದೇಹದ ಪಾರ್ಟ್ ರೂಟ್, ಶೂಟ್, ಲೀವ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ಗೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸು, ರೂಟು, ಶೂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಶೂಟ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಗೇಸಿಗೂ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರೂಟು, ಶೂಟು ಈ ಮೂರರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಶೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ these are root like stem like and leaves like structure. These are ಅದು ರೂಟ್ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ಥರನೂ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೂಟ್ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅದು ಲೀವ್ಸ್ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೋದು. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ showing two generation. Bryophytes are plant body ಮುಗಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಎರಡು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ two generation. First one is gametophyte.
second one is sporophyte. Sporophyte. Sporophytes. Gametophytes producing gametes. Okay, this is producing gametes, and these are the haploid plant. Gametophytes are haploid plant. Haploid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is showing single set of chromosomes. Haploid ಅಂದ್ರೆ n. Haploid ಅಂದ್ರೆ ನಾವು n ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. n haploid and diploid. Haploid ಅಂದ್ರೆ single set of chromosomes. Diploid ಅಂದ್ರೆ double set of chromosomes. So gametophytes are single set producing single set of chromosomes. ಇವು single set of chromosome ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. And gametophytes producing gametes. Gametes ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Gametes ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Sporophytes producing spores. Okay, and first let us study gametophytes. Gametophytes ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Gametophytes. These are producing gametes. These are producing gametes, and these are dominant plant. These are dominant plants. Dominant plants. Okay, and the example of dominant plant is Marchantia. Marchantia. And Marchantian structure ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ this is the structure of Marchantia, and this is containing rhizoids. Rhizoids ಅಂದ್ರೆ hairy like structure ಗೆ ನಾವು rhizoids ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. These are rhizoids. These are rhizoids, and it is producing. This is sex organs. Antheridium. These are producing like this structure. These are antheridium. And what are the function of rhizoids? Okay, rhizoids function ಏನು? Okay, ನಾವು gametophytes ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. These are showing two generations. First one ಯಾವದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ gametophyte and second one is sporophyte. Gametophytes are producing gametes. Gametes are dominant plant. These are dominant plant. Dominant plant ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Marchantia. Marchantian structure ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. The leaves, the branch leaves structure ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And these are rhizoids. Rhizoids are the hairy-like structure are called rhizoids. ಇಲ್ಲಿ hairy-like structures ಇದೆ. ಈ rhizoids tubular structure ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Tubular structure ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ rhizoids ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? Absorption of minerals. Absorption of minerals. Absorption of minerals takes place. Absorption of minerals. Okay, and sporophyte. Sporophyte are plant body is sporophytes to plant body flat ಆಗಿರುತ್ತೆ. Plant body is flattened. Okay, I will explain again. Bryophytes are showing two generations.
ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸು ಎರಡು ಜನರೇಷನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮನ್ನು ಎನ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎನ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಗೆ ನಾವು 2n ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್, ಎನ್ ಬಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, 2n ಬಂದರೆ ಡಬಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. These gametes are dominant plant. These gametes are present in dominant plant. ಆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. These are having branched leaf structure. These are branched leaf structure. This is containing rhizoids. Hairy like structures ಅನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. These are containing rhizoids. And rhizoids, the main function of rhizoids is absorption of minerals and also mineral movement is takes place by diffusion. ಒಂದು ಈ ರೈಸೋಯ್ಡ್ಸ್ ಹೀರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಒಂದು ರೈಸೋಯ್ಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹೇರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. By diffusion, cell to cell movement of minerals takes place. Okay, these are the two generation of bryophytes. And next, let us discuss about reproduction of bryophytes. Bryophytes ಅಲ್ಲಿ reproduction ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, reproduction process ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Reproduction of bryophytes. The reproduction of bryophytes takes place by 3 methods. That is vegetative reproduction, asexual type of reproduction, and sexual type of reproduction. Reproduction of bryophytes. Okay, bryophytes reproduction takes place by 3 methods. First one is vegetative type of reproduction. First type is vegetative type of reproduction. Vegetative type of reproduction means there is no fusion of male and female gametes takes place. The detached part or any vegetative part of that plant body is going to a new parental part. Okay, vegetative reproduction ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅದರದೇ ಒಂದು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಪಾರ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಂದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ
ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್? ದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟದ್ದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟದ್ದು ಕಟ್ಟಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪೀಸಸ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾದಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೀಸಸ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಸಸ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿದ ಪೀಸಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್. ಟ್ಯೂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಟ್ಯೂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಟ್ಯೂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಂದ್ರೆ, ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆನ್ plant body. The formation of tubers on plant body, then detached from that plant body is going to form a new plant. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಲೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬರ್ಸು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ newly formed. These are newly grow into. These are newly grow into individual, new individual. Tubers, as you know, fragmentation. Fragmentation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The cut the individual part. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಕಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗಂಟು. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಟ್ಯೂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ಯೂಬರು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. Adventitious branches. Adventitious branches. Adventitious branches ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಇದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಈ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇವು ಗ್ರೋ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಈಸ್ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. These are grown into new individual. Okay. ಟ್ಯೂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಗಂಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಸಪರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. In this vegetative type of reproduction, there is no fusion of male and female gametes takes place. The reproduction takes place by detached part of that plant body. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ, ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಆ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಸಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್
sexual type of reproduction and asexual type of reproduction. Asexual type of reproduction. Asexual type of reproduction. Asexual type of reproduction. The asexual type of reproduction takes by formation of spores. Formation of spores. Spore formation ಆಗೋದರ ಮೂಲಕ asexual reproduction ನಡೆಯುತ್ತೆ. Spore formation ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? Sporophyte. Spores are formed by sporophytes. Sporophytes ಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ವಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಸು ಒಂದು ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಸ್. Sporophytes are producing spores. And second, in asexual reproduction also takes place by gemme formation. Gemme formation. Gemme formation. Okay, gemme formation. ಈ gemme formation ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜೆಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಟ್ಯೂಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಜೆಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಲೀವ್ಸ್ ಮಿಡ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್. Okay, in bryophytes plant body, the midrib of leaves, a cup formation like structure is formed, that is called Jamma cup. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ bryophytes ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 10 to 15 ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್. 10 ರಿಂದ 15 ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆಮ್ಮೆ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆಮ್ಮೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ asexual reproduction. ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ ಮೀನ್ಸ್ a cup like structure grow in midrib of bryophytes leaves. ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದೊಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾವು ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಮೇಲೆ ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಮೇಲೆ ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to 15 ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಜೆಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿದ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ asexual reproduction. And last one is sexual reproduction. Sexual reproduction. Sexual reproduction.
plants are gametophytic generation plant. Okay, in beginning only we have studied two generations, gametophytic and sporophytic. ಎರಡು generation study ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So asexual reproduction producing gametophytic generation plants. It's a producing gametophytic generation plants. And these gametophytic plants are producing gametes. These are gametophytic generation plants are producing gametes that are male and female sex organs. Male sex organs. Male sex organs and female sex organs. Male sex organs and female sex organs. Okay. Male sex organs and female sex organs ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ? Male sex organs ಇದೊಂದು plant body. This is example Markantia. So this is an example of bryophyte. The name of the plant is Markantia. This is producing male sex organs. This is male sex organs. The name of the male sex organ is antheridium. Antheridium. This is male sex organs. Male sex organs. Male sex organs. So male sex organs ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ reproduction ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So we want female sex organs. Okay, male ಮತ್ತೆ female gametes fuse ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ sexual reproduction ನಡೆಯುತ್ತೆ. So male sex organs ನಾವು antheridium ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ and female sex organs female sex organs is known as archegonium. Female sex organ is archegonium. Archegonium, this is female sex organs. Okay, one of the unique characteristics of bryophytes is these are producing their own sex organs. Okay, that is the very unique characteristics. ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Antheridium and Archegonium, and these are dioecious and monoecious. Okay, dioecious ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Producing both sex organs. Producing both sex organs, and monoecious means producing a single sex organ. Dioecious and monoecious. Dioecious andre producing both sex organs, and monoecious means producing single sex organs. Okay, asexual reproduction. I will explain again asexual reproduction. Asexual reproduction is spore formation ಮುಖಾಂತರ asexual reproduction ನಡೆಯುತ್ತೆ. Asexual reproduction takes place by spores by sporophytes. Sporophytes spores ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and then ಜೆಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ asexual reproduction ನಡೆಯುತ್ತೆ. what is ಜೆಮ್ಮೆ? ಆ ಒಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ sexual reproduction. Sexual reproduction is the gametophytic these are producing containing or producing gametophytic generation plant. Okay, gametophytic generation plants are producing gametes, and sporophytic generation plants are producing spores. Okay, gametophytic generation plant are producing gametes. Okay, then gametes are yavudu? Gametes are two types ಇದೆ. Male sex organ
ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸು ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2 ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಂದರೆ ಒಂದು ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಂ. ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಂ. ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆರ್ಚಿಗೋನಿಯಂ ಅಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಈಸ್ ಆಂಥೆರೋಗೋನಿಯಂ. ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಂ ಈಸ್ ಆಂಥೆರೋಗೋನಿಯಂ and the stack of archegonium is archegonidia. Okay, this is all about reproduction of bryophytes. Okay, we'll meet next class. Thank you.